پاکستان نے بھارتی وزیر اعظم کا بیان اشتعال انگیزی قرار دے دیا۔ نریندر مودی کا بیان نفرت انگیز اور پرتشدد ہے۔ عالمی برادری کو بھارت کی بیان بازی کا نوٹس لینا چاہیے۔ پاکستان اپنی سالمیت اور خود مختاری کے لیے کسی بھی خطرے کا مقابلہ کرے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا رد عمل، کہا یہ بیانات اقوام متحدہ کے اصولوں کی خلاف ورزی ہیں۔ بھارت کی بیان بازی سے خطے کے احکام کو نقصان پہنچتا ہے۔ مودی کے بیان کا مقصد کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے توجہ ہٹانا ہے۔ انسداد دہشت گردی کی عالمی کوششوں میں پاکستان مسلسل کردار ادا کر رہا ہے۔ ہندوستان کو اپنے ملک کے اندر انتہا پسندی پر غور کرنا ہوگا۔ بھارت سے پانی انسداد دہشت گردی اور تجارت پر بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں اگر جارحیت ہوگی تو اس کا بھرپور جواب دیں گے۔ پریس کانفرنس میں وزیر اعظم نے خطے میں کشیدگی پر ایرانی صدر کی تشویش اور پاکستانی عوام کے لیے جذبات پر شکریہ ادا کیا۔ کہا پاکستان پرامن مقاصد کے لیے ایران کے سول جوہری پروگرام کی حمایت کرتا ہے۔ وقت کا تقاضا ہے کہ عالمی برادری غزہ پر آواز اٹھائے۔ مسئلہ فلسطین پر پاکستان کا موقف نہایت قابل ستائش ہے۔ ایران اور پاکستان مسلم لیگ دنیا میں اہم اور پراثر کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر کا وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کے بعد ایکس پر بیان۔ آیت اللہ خامنہ ای کا کہنا ہے کہ اسرائیل سے تعلقات قائم کرنے کے لیے مسلم ممالک کو ہمیشہ ترغیبات رہی ہیں۔ پاکستان کبھی ان ترغیبات سے متاثر نہیں ہوا۔ افسوس کی بات ہے کہ بعض مسلم ممالک صہیونی حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں۔ ایران اور پاکستان کو مل کر صہیونی حکومت کو غزہ میں جرائم سے روکنا چاہیے۔ وزیر اعظم نے ایرانی سپریم لیڈر کو ملاقات میں بھارت کی جارحیت اور توسیع پسندانہ عزائم سے آگاہ کیا۔ پاکستان کی حمایت کرنے پر ایرانی سپریم لیڈر سے اظہار تشکر بھی کیا۔ سابق وزیر خارجہ یشونت سنہا نے مودی کی گھناؤنی چالیں بے نقاب کر دیں۔ انٹرویو کے دوران کہا پہلگام اور پلوامہ جیسے واقعے الیکشن کے موقع پر ہی کیوں ہوتے ہیں؟ پہلگام کا ڈرامہ بہار کا الیکشن جیتنے کے لیے کیا گیا۔ مودی سرکار اور بھارتی میڈیا کی مبالغہ آرائی پر شدید تنقید۔ بھارتی تجزیہ کار اور صحافی بھی مودی سرکار کی انتہا پسندانہ پالیسیوں پر کھل کر تنقید کرنے لگے۔ صحافی کرن تھاپر نے ایک پروگرام کے دوران کہا کہ بھارتی میڈیا کا دعویٰ ہے پاکستانی ایئر فورس 20% تباہ ہو چکی۔ تجزیہ کار اجے سانی نے جواب دیا بھارتی میڈیا صرف جھوٹ بول رہا ہے۔ آپریشن سندور صرف سیاسی شو تھا۔ بھارتی عوام حکومتی ناکام پالیسیوں سے مکمل مایوس ہو چکے ہیں۔ بھارت میں مسلمان ہونا جرم بن گیا۔ علی گڑھ میں خود کو گاؤں رکشک کہنے والے ہندو انتہا پسندوں کے ہاتھوں 4 مسلمان شدید زخمی۔ مودی کے بھارت میں محض گوشت کی منتقلی جرم بن گئی۔ حملہ آوروں نے متاثرین کو گاڑی سے زبردستی نکال کر اینٹوں، ڈنڈوں، سریوں سے مارا پیٹا، گاڑی کو آگ لگا دی۔ پولیس موقع پر موجود ہونے کے باوجود خاموش تماشائی بنی رہی۔ عید الاضحیٰ کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج اسلام آباد میں ہوگا۔ چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد صدارت کریں گے۔ آج شام غروب آفتاب کے وقت چاند کی عمر 11 گھنٹے ہوگی۔ یکم ذی الحج 29 مئی کو متوقع۔ ملک بھر میں عید قرباں ہفتہ 7 جون کو ہونے کا امکان۔ سپارکو کے مطابق آج چاند نظر آنے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں آج سے 31 مئی کے دوران آندھی اور بارشوں کی پیش گوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد، پنجاب، بلوچستان، بالائی خیبر پختونخوا اور کشمیر میں تیز ہواؤں کے ساتھ بادل برسیں گے۔ ملک کے کئی علاقے آج بھی شدید گرمی کی لپیٹ میں۔ مٹھی، نوکنڈی 46، دادو اور نواب شاہ میں پارہ 44 ڈگری تک پہنچ گیا۔ حیدرآباد، سبی 43، سکھر، ڈیرہ غازی خان اور جہلم میں 41 درجے کی گرمی۔ ڈیرہ اسماعیل خان، بہاولپور، سرگودھا، ساہیوال 40، لاہور، کراچی، فیصل آباد، منو، ملتان، اٹک میں درجہ حرارت 39 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اسلامی نظریاتی کونسل سے رجوع کر لیا۔ اسلامی نظریاتی کونسل کا اہم اجلاس آج ہوگا۔ 5 نکاتی ایجنڈا جاری۔ اجلاس کی صدارت چیئرمین ڈاکٹر راغب نعیمی کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان سمیت کئی علماء کرام نے اس بل کو شریعت سے متصادم قرار دیا تھا۔
बुशरा बीबी की जेल में बेहतर सहूलियात फराहम करने की दरख्वास्त निपटा दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने समाअत की। जेल हुकाम ने रिपोर्ट जमा करा दी है, सहूलियात दी जा रही हैं। जेल रिपोर्ट की कॉपी वुकला को फराहम कर दी गई है। तहरीक इंसाफ की आज अदलिया से इजहार एकचहती की कॉल। विफाकी दारुल हुकूमत ने सिक्योरिटी हाई अलर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अतराफ पुलिस एफसी की इजाफी नफरी तैनात। अदालत के बाहर और वक्तमंद गाड़ी भी पहुंचा दी गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के अराकीन असम्बली इंटरनल एहतसाब कमेटी के खिलाफ मैदान में आ गए। एहतसाब कमेटी के खिलाफ बानी पीटीआई को खत लिखने का फैसला। मेंबरान असम्बली के मुताबिक एहतसाब कमेटी एक शख्स को बचाने के लिए पूरे ऐवान को गांव में लाने के लिए इस्तेमाल हो रही है। के इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली की बंदिश। जमात इस्लामी सिंध हाई कोर्ट पहुंच गई। कराची गर्मी के बायस हीट वेव का खतरा है। के इलेक्ट्रिक को बिजली की नाजायज बंदिश से रोका जाए, दरखास्त में मौक़िफ़। वज़ीर आला पंजाब की लाहौर में शाहपुर कांजरा मंडी आमद। मरियम नवाज नई तामीर की गई मवेशी मंडी का इफ्तिताह करेंगी। उधर कराची की मवेशी मंडी में कोडू बकरों की धूम। जिसामत में मोटे छोटी छोटी टांगे देखने वालों को अपनी तरफ मतवज्जो करती हैं। नॉर्दर्न बाईपास की मवेशी मंडी में आला नस्ल के जानवरों की आमद का सिलसिला जारी। आज के बुलेटिन में हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में हम बात करेंगे पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर आज़म के बयान को इश्तियाल अंगेजी करार दे। नरेंद्र मोदी का बयान नफरत अंगेज और पुरतशद्दुद है। पाकिस्तान अपनी सालमियत और खुद मुख्तारी के लिए किसी भी खतरे का मुकाबला करेगा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का रद्द अमल। कहा यह बयानात अक़वाम मुत्तहिदा के असूलों की खिलाफ वर्जी है। भारत की बयानबाजी से खित्ते के अमन व इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचता है। मोदी के बयान का मकसद कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से तवज्जो हटाना है। इंसदाद दहशतगर्दी की आलमी कोशिशों में पाकिस्तान मुसलसल किरदार अदा कर रहा है। हिंदुस्तान को अपने मुल्क के अंदर इंतहा पसंदी पर गौर करना चाहिए। आर्मी बिरादरी को भारत की बयानबाजी का नोटिस लेना चाहिए। ये खबर आपको दी जा रही है। पाकिस्तान दफ्तर खारिजा की जानिब से शदीद रद्द अमल दिया गया है। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर आज़म के बयान को इश्तियाल अंगेजी करार दिया है। नरेंद्र मोदी का बयान नफरत अंगेज और पुरतशद्दुद है। पाकिस्तान अपनी सालमियत और खुद मुख्तारी के लिए किसी भी खतरे का मुकाबला करेगा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का रद्द अमल। कहा यह बयानात अक़वाम मुत्तहिदा के असूलों की खिलाफ वर्जी हैं। भारत की बयानबाजी से खित्ते के अमन व इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचता है। मोदी के बयान का मकसद कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से तवज्जो हटाना है। इंसदाद दहशतगर्दी की आलमी कोशिशों में पाकिस्तान मुसलसल किरदार अदा कर रहा है। हिंदुस्तान को अपने मुल्क के अंदर इंतहा पसंदी पर गौर करना चाहिए और आलमी बिरादरी को भारत की इस बयानबाजी का नोटिस लेना चाहिए। मोदी ने पाकिस्तान पर अगर गोली चलाई तो निशाने इबरत बना देंगे। पाकिस्तान के हाथों शिकस्त पर मोदी पागल हो चुका है। भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो इस दफा भी मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाकिस्तानी अवाम का मोदी के बयान पर शदीद रद्द अमल। इलेक्शन है तो ये सिर्फ उनका एक सियासी स्टंट है, सियासी बयान है। वरना आपने अभी कुछ दिन पहले देख लिया कि इंडिया का क्या हाल किया पाकिस्तान ने, तो इसको सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है कि पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है और इंडिया हमेशा जो है ना पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर भी और कश्मीर में भी इंडिया ने लाखों मुसलमानों का कत्लेआम किया। दुश्मन जो है लड़ाई चाहता है, जंग चाहता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फ़ौजियों के पास, हमारी आवाम के पास जो कि गैरत ईमानी ताकत है, तो जो उनको छितरोल पड़ी है ना उसको वो संभाल लें तो बड़ी बात है। जितनी गोलियां उन्होंने खाई हैं, उनकी चौकियां देखें, पूरी चौकियां उनके ब्रिगेड जो है ना वो उड़ा दी हैं पाकिस्तान आर्मी ने माशाल्लाह। हम यही जो आप घर बैठे हैं गोली खाने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, मोमिन हैं, पाकिस्तान के हक़ के लिए मरने के लिए, शहीद होने के लिए तैयार हैं। वो घबराए ना, वो अपनी सोचे कि हमने हिंदुओं को कैसे जलाना है और कैसे मारना है और क्या करना है। नरेंद्र मोदी ने जो कल बयान दिया है कि पाकिस्तानी हुकूमत जो है कि दहशतगर्दी करवाती है, तो हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। और पाकिस्तानी अवाम बिल्कुल और हुकूमत भी दहशतगर्दी नहीं करवाती, बल्कि नरेंद्र मोदी और इसकी हुकूमत दहशतगर्दी करवाती है। हम अपने मुल्क के साथ खड़े हैं। मोदी सरकार ने जो हालिया इल्ज़ाम लगाया है पाकिस्तान पर कि पाकिस्तान को नौजवानों को ये मैसेज दिया है कि वो अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़, अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ निकलें
اور وہ جو ہے احتجاج کریں. تو مودی کو میں یہ میسج دینا چاہوں گا کہ پاکستانی قوم اور پاکستان کے نوجوان متحد ہیں اور متحد رہیں گے اور کسی بھی سازش کا حصہ نہیں بنیں گے. یہ اصل میں بہار کے الیکشن ہے تو یہ صرف ان کا ایک سیاسی سٹنٹ ہے, سیاسی بیان ہے, ورنہ آپ نے ابھی کچھ دن پہلے دیکھ لیا کہ انڈیا کا کیا حال کیا پاکستان نے, تو اس کو سیریس لینے